Hello everyone. In today's lecture we are going to study the practical of game programming. So today we start our first practical of game programming. So this is the list of practicals which is given in the syllabus copy. So the first practical is set up DirectX 11 Windows framework and initialize Direct 3D device. Okay, so for that we use Visual Studio 2017 and we just execute that particular practical. Okay, so the practical name is setup DirectX 11 Windows framework and initialize Direct 3D device. In that first one we just see how the Windows framework is created. ओके, याच्यामध्ये दोन पार्ट्स आहेत, एक आहे ते विंडोज फ्रेमवर्क आणि सेकंड आहे ते इनिशियलाइज डिरेक्ट 3D. Okay, so first of all we just create the Windows framework. Okay, so let's start with the practical. So for that we just need the setup of Visual Studio 2017 and above. Okay, for that you can download over the internet and install in your machine. Okay, so to open the Visual Studio, click on start button and in that click on Visual Studio 2017. ओके, नॉर्मली तुम्हाला माहिती असेल 2015 तुम्ही यूज केलेलं असेल, तर आता विज्युअल स्टुडिओ 2007 मध्ये आपल्याला प्रॅक्टिकल एक्झिक्यूट करायचं आहे. सो याच्यामध्ये काही ॲडव्हान्स पार्ट आहे 2015 च्या पेक्षा थोडासा जास्ती आहे. ओके, सो for that we use Visual Studio 2017 to create the 3D applications. Okay, so in that we can create the Windows framework. याच्यामध्ये आपल्याला Windows framework create करायचं आहे. Okay, so basically it includes the solution explorer, then the menu here, then server explorer is here. ओके, सर्व्हर एक्सप्लोरर या साईडला आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे तर आपल्याला याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन क्रिएट करायचं आहे. सो दी प्रॅक्टिकल नेम इज विंडोज फ्रेमवर्क. ओके, सो फॉर क्रिएटिंग दी विंडोज फ्रेमवर्क, ओके, विच इज डिरेक्ट 3D, हे 3D फ्रेमवर्क असणार आहे. ओके, सो फॉर दॅट फ्रेमवर्क वी जस्ट नीड the particular files which are needed for the Windows framework. Okay, so before that how the file is created, okay, or how the application is created. To create our first practical we just need to create new project here. Okay, so for that we just create here the new project by clicking on file, then select new option and then click on project. Okay, तर आता याच्यामध्ये तुम्हाला दोन ऑप्शन्स आहेत, एक आहे तो प्रोजेक्ट and second one is file. Okay, so we select here project. Okay, so in one project you just create more than one files, okay, or more than one applications, किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकापेक्षा जास्ती सेपरेट फॉर्म्स क्रिएट करायचे असतील तर ते सुद्धा याच्यामध्ये आपण करू शकतो. ओके, सो फॉर creating our first practical there are option Visual C++. Okay, so before creating that you just check that you selected C# or C++. याच्यामध्ये तुम्हाला चेक करायचं की तुम्ही काय सिलेक्ट केलेलं आहे, C# आहे की C++ आहे. ओके, सो फॉर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रॅक्टिकल वी जस्ट सिलेक्ट Visual C++. okay, not C#, C++, and in C++ we just click on Windows desktop application. Okay, so just select the option Windows desktop under Visual C++. Okay, by clicking on Windows desktop application, here the list of the particular options available in Windows C++. Okay, Windows C++ मध्ये कोणते ऑप्शन्स आहेत तर ते ऑप्शन्स इथे दिलेले आहेत. ओके, फ्रॉम दॅट you just select Windows desktop application. Okay, Windows desktop application याच्यामध्ये सिलेक्ट करायचं आहे. Then you can give any of the name for that particular file. For example, I am giving here
This is the practical of Windows Framework. So I am giving it name as Windows Framework Practical. Okay. After that, you can choose any of the location. Okay. Suppose you want to store that particular application on the E folder. Okay. Then select that particular folder E. Okay. And click on OK button. Okay. That means your project is created. Okay. After clicking on OK button, it takes some time to create that particular project. Okay. Here by default project is open. Okay. That means that particular project contains some code. याच्यामध्ये बाय डिफॉल्ट कोड हा इन्क्लूड आहे आणि तो कोड इथं तुम्हाला शो होतोय. ओके. So this is the window of Visual Studio 2017 with Visual C++. Okay. So in Visual Studio C++, it contains some of the files here. Okay. तुम्ही जर Visual Studio 2017 यूज केलेला असेल किंवा 15 यूज केलेला असेल तर त्याच्यामध्ये जो सोल्युशन एक्सप्लोरर आहे तर त्याच्यामध्ये फाइल्स आहेत त्या डिफरंट आहेत. ओके. आणि C++ मध्ये तुम्ही जर फाईल बघायला गेलात तर याच्यामध्ये फाइल्स काय आहेत डिफरंट आहेत. किंवा तुम्ही जर so in particular C++ file, it contains the name of that particular project, then it contains references files, then external dependencies. Okay, so that files are by default included in that file. Then it contains header files, then resource files and source files. Okay, so in our practical we just need header files, resource headers files and source files. आता आपल्याला या दोन फाइल्स वरती काय करायचं आहे, फोकस करायचा आहे. ओके. दॅट मीन्स फॉर क्रिएटिंग अवर प्रोजेक्ट और प्रॅक्टिकल वी जस्ट नीड दिस टू फाइल्स, हेडर फाइल्स अँड सोर्स फाइल्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला जो काही आपलं प्रॅक्टिकल आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हेडर फाइल्स क्रिएट करायच्या आहेत आणि सोर्स फाइल्स क्रिएट करायच्या आहेत. ओके. सो हेडर फाइल कंटेन्स दी .h extension and resource file contains the extension .cpp. Okay. For creating our framework, we just need 3 header files and 4 source files. Okay. याच्यामध्ये 3 header files यूज करायचे आहेत and 4 source files create करायचे आहेत. Okay. Suppose you are confusing with that particular header files. Okay. Then you just delete that particular by default header files included in the particular option header files. Okay. आता आपण ज्या काही header files create करणार आहोत त्या जर तुम्ही header files मध्ये ऍड केल्यात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जमलिंग होत असेल तर या पर्टिक्युलर ज्या काही resource.h, sdafx.h किंवा targetvr.h या ज्या काही फाइल्स आहेत तर या फाइल्स तुम्ही डिलीट करू शकता. ओके. याच्यामध्ये तुम्ही नाही इन्क्लूड केल्या तरी चालतील. अदरवाइज मग तुम्ही ज्या काही हेडर फाइल्स क्रिएट कराल तेवढ्याच फक्त इथे काय होतील, शो होतील. ओके. सो बिफोर दॅट आय एम पुटिंग दॅट फाइल्स ॲज इट इज. याच्यामध्ये मी ॲज इट इज त्या फाईल ठेवलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये काहीही चेंज केलेला नाहीये. ओके. तर आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, तर याच्यामध्ये हेडर फाइल्स क्रिएट करायचे आहेत. ओके. तर आता ह्या हेडर फाइल्स काय आहेत किंवा कोणत्या कोणत्या आहेत तर त्या फाइल्स मी ऑलरेडी ते क्रिएट करून ठेवलेल्या आहेत. ओके. सो फॉर our practical first we just need okay so first file is graphics class, then another one is in graphics class.h, include class.h and system class.h. okay so याच्यामध्ये कोडिंग आहे ते खूप आहे. सो याच्यामध्ये हे नोटपॅड मध्ये ऑलरेडी सेव्ह करून ठेवलेलं आहे, मी फक्त ते कॉपी पेस्ट करेन. ओके. तर आता याच्यामध्ये फर्स्ट फाईल कोणती आहे बघा, ग्राफिक्स क्लास .h. ओके. तर या पर्टिक्युलर फाईलमध्ये तुम्हाला त्याचं पर्टिक्युलर नेम इन्क्लूड केलेलं आहे, हेडर फाईल कोणती असणार आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या लायब्ररी फाईल्स इथे इन्क्लूड करून घेतलेल्या आहेत. ओके. त्याच्यानंतर हे व्हेरिएबल्स डिक्लेअर केलेले आहेत याच्यामध्ये. ओके. सो फुल स्क्रीन
then vsync enabled, screen depth, screen near. Okay, so these are the particular variables which are used for creating our framework. Okay, then it creates the class named as graphics class. याच्यामध्ये graphics class नावाचा इथे काय केलेला आहे, पर्टिक्युलर क्लास याच्यामध्ये क्रिएट केलेला आहे. ओके, सो class is graphics class and in that it contains their particular code. ओके, तर याच्यामध्ये एवढंच या ग्राफिक्स क्लास डॉट एच फाईलमध्ये आहे. याच्यामध्ये व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत आणि ग्राफिक्स क्लास नावाचा एक पर्टिक्युलर क्लास क्रिएट केलेला आहे. ओके, सो द अनदर वन इज इनपुट क्लास डॉट एच. याच्यामध्ये सुद्धा पहिले हेडर फाईल्स डिफाईन केलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर एक क्लास क्रिएट केलेला आहे. ओके, आता याच्यामध्ये जे काही पर्टिक्युलर कोड आहे तर तो कोड याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. आणि थर्ड फाईल आहे सिस्टीम क्लास डॉट एच. ओके, आता याच्यामध्ये ह्या जो सिस्टीम क्लास डॉट एच आहे तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तर पर्टिक्युलरली लायब्ररीज डिफाईन केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर इथे बघू शकता तुम्ही जो सिस्टीम क्लास डॉट एच आहे तर याच्यामध्ये जी आपण ऑलरेडी क्रिएट करणार आहोत इनपुट क्लास डॉट एच अँड ग्राफिक्स क्लास डॉट एच या दोन्ही फाईल्स काय करून घेतलेल्या आहेत, इन्क्लूड करून घेतलेल्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपली ही थर्ड फाईल क्रिएट झालेली आहे सिस्टीम क्लास डॉट एच. ओके, म्हणजे जो काही ऍक्च्युअल कोड आहे तर तो ऍक्च्युअल कोड कशाच्या कोणत्या फाईल अंडर आहे तर याच्यामध्ये हा जो सिस्टीम क्लास डॉट एच आहे तर या फाईलच्या अंडर काय आहे, इन्क्लूड आहे. ओके, then depending upon that we just create the three C++ files, that is source files. It contains graphics class C++. Okay, so in the graphics class file we just include graphics class dot h file. याच्यामध्ये graphics class dot h फाईल काय करून घेतलेली आहे, इन्क्लूड करून घेतलेली आहे आणि त्याचा पर्टिक्युलर कोड आहे तो कोड या फाईलमध्ये लिहिलेला आहे. Then it contains the input class C++ and in that we include input class dot h header file. ओके, तर या पूर्ण तुमचे जे काही 6 पर्यंतचे जे काही प्रॅक्टिकल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये हेच आहे की याच्यामध्ये दोन टाईपच्या फाईल्स आपल्याला यूज करायचे आहेत. एक आहे ती C++ फाईल आणि दुसरी आहे हेडर फाईल. ओके, देन थर्ड वन इज सिस्टीम क्लास डॉट CPP. ओके, तर याच्यामध्ये पर्टिक्युलर तुमची स्क्रीन कशी असणार आहे, काय असणार आहे किंवा त्याची साईज काय असेल, हाईट काय असेल, विड्थ काय असेल तर ते हे पूर्ण या फाईलमध्ये काय केलेलं आहे, इन्क्लूड केलेलं आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये अजून एक C++ फाईल ऍड होते, मेन फाईल, दॅट इज मेन डॉट CPP. ओके, ही अजून एक फाईल याच्यामध्ये इन्क्लूड होते C++ मध्ये. ओके, तर आता या फाईल्स इथे ऑलरेडी राईट करून लिहिलेले आहेत. ओके, सो हाऊ दॅट फाईल्स आर क्रिएटेड इन C++ मध्ये त्या फाईल्स कशा क्रिएट करायच्या किंवा प्रोजेक्टमध्ये कशा इन्क्लूड करायच्या. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट क्रिएट हेडर फाईल फर्स्ट. याच्यामध्ये हेडर फाईल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करायच्या आहेत. सो फॉर दॅट क्लिक ऑन हेडर फाईल्स, देन राईट क्लिक. ओके, सी again click on header files which is included in solution explorer. solution explorer ओपन करायचं आहे आणि त्याच्या अंडर तुम्हाला हा ऑप्शन अवेलेबल मिळेल. ओके, हेडर फाइल्स वरती क्लिक केल्यानंतर राईट क्लिक, न्यू आयटम. ओके, so in that it contains three options: C++ file, header file and C++ class. Okay, so just we create here header files. So select the option header files here which contains the extension dot h. dot h extension याच्यामध्ये include आहे. So please assign the name of the header file carefully. So first of all, first file is graphics class. Okay, it takes the extension dot h by default. आपण इथे नेम प्लेस केल्यानंतर जर आपण इथे हेडर फाईल डॉट एच सिलेक्ट केलेलं असेल तर ते एक्सटेन्शन ॲज इट इज घेईल याच्यामध्ये. ओके, सो अंडर हेडर फाईल्स राईट क्लिक, ॲड न्यू आयटम, देन सिलेक्ट हेडर डॉट एच अँड प्लेस द नेम ऑफ द पर्टिक्युलर फाईल अँड क्लिक ऑन ॲड. ओके, इथे तुम्हाला ॲड झालेली दिसेल ग्राफिक्स क्लास डॉट एच. ओके,
तर आता हा जो काही ग्राफिक्स क्लास डॉट एच चा जो काही कोड आहे तर तो ऑलरेडी इथे लिहिलेला आहे. ओके, सो आय एम जस्ट कॉपी दॅट पर्टिक्युलर कोड, write in that particular file. Okay, so just save that particular work. After that, first header file is created, then in that file the particular options are created which are included in that particular file. या फाइल मध्ये जे काही ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत तर ते ऑटोमॅटिकली काय होतील, याच्यामध्ये ऍड होतील. देन add the another header file, just click on add new item, then click on header file, then give name as system class dot h. Okay, system class dot h is added here. Okay, then click on system class dot h and paste it in system class dot h file. Okay, then another one file is created here, add new item header file, give the name it as input class dot h. Okay, input class dot h is added here. Okay, so the main files we need, that is graphics class dot h, input class dot h and system class dot h. Okay, so I am writing the code of input class dot h file here. Okay, so these header files are created here. हेडर फाइल्स आपल्या क्रिएट झालेले आहेत, ग्राफिक्स क्लास डॉट एच, इनपुट क्लास डॉट एच and system class dot h. Okay, so header files are created here. I'm just minimizing that particular files, and in source files we just add our new sources, that is .cpp extension files. Okay, so click on source files, right click, add new item, then select here C++ file. Okay, C++ फाइल क्रिएट करायचं आहे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल ज्या आपण हेडर फाइल्स यूज केलेले आहेत तेच नाव इथे आपल्याला यूज करायचं आहे. ग्राफिक्स क्लास, when we select C++, then it takes the file extension as .cpp. So select graphics class and add. Okay, the graphics class .cpp file add होईल. Okay, so just open that particular file, then okay, I'm just pasting that particular code here. Okay, first CPP file is created, then click on source file, add new item, input class. Okay, then input class dot cpp is created. Okay, then third one is add new item cpp, add here system class dot cpp. Okay, in system class dot cpp ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला हे जे ग्रीन लाईन मध्ये दिसतं डबल हॅश, ओके, दीज आर दी कमेंट्स, या कमेंट्स आहेत. म्हणजेच काय, तर तुम्हाला हा जो काही कोड दिलेला आहे त्या डबल फॉरवर्ड स्लॅश नंतर किंवा कमेंट नंतर, तर त्याचा पर्टिक्युलर मिनिंग आहे की त्या पर्टिक्युलर कोड कशासाठी यूज केलेला आहे. ओके, सो हा मी आता हा जो हायलाइट केलेला कोड आहे तर तो कोड कशासाठी यूज केलेला आहे, तर क्रिएट दी विंडो विथ दी स्क्रीन सेटिंग्स अँड गेट दी हँडल टू इट. म्हणजे तुमच्या
कम्प्युटरची जी काही विंडो आहे तर त्या विंडोमध्ये किंवा तुमची जी काही स्क्रीन आहे तर त्याच्यामध्ये आपण जी काही विंडो क्रिएट करणार आहोत तर त्याचं सेट करण्यासाठी हा पर्टिक्युलर कोड यूज केलेला आहे. ओके, तर आता याच्यामध्ये पर्टिक्युलर पूर्ण कोडचा मिनिंग दिलेला आहे की 1 बाय 1 लाईन ही कशासाठी किंवा कोणत्या मिनिंगसाठी यूज केलेली आहे. ओके, तर आता इथे बघू शकता शो कर्सर ट्रू. आता हा जो कोड आहे हा कशासाठी यूज केलेला आहे तर शो दी माउस कर्सर शो करण्यासाठी ही लाईन पर्टिक्युलरली यूज केलेली आहे. ओके, तर आता हा जो कोड आहे किंवा हा ब्लॉक आहे हा कशासाठी यूज केलेला आहे तर फिक्स दी डिस्प्ले सेटिंग इफ लिव्हिंग फुल स्क्रीन मोड. ओके, तर या पर्पजसाठी हा पर्टिक्युलर कोड यूज केलेला आहे. तर या पूर्ण कोड फाईल कोडमध्ये पर लाईन याच्यामध्ये त्याचा मिनिंग दाखवलेला आहे बाय गिव्हिंग दी कमेंट्स, आणि कमेंट्स तुम्हाला या डबल स्लॅशने इथे काय होतील शो होतील. ओके, तर याच्यामध्ये या 3 फाइल्स क्रिएट झालेल्या आहेत. अँड आफ्टर दॅट वी जस्ट नीड अनदर CPP फाइल विच इज नेम्ड ॲज मेन. ओके, मेन नावाची अजून एक फाईल आपल्याला इथे गरजेची आहे. ओके, सो मेन डॉट CPP इज क्रिएटेड हियर. Okay, so our files which are needed for our practical first are included here. So header file contains graphics class.h, input class.h and system class.h. Okay, and the source files contains graphics class.cpp, input class.cpp, main.cpp and system class.cpp. Okay, so all the files are included in our project which contains the Windows framework. Okay, so just save that particular file, click on file, save all. Okay, suppose you created the new project and you can't save that particular project, then click here save all option, or otherwise you just save that particular project and you can done any of the changes in that project, then also click on save all button. ओके, म्हणजे तुम्ही जरी चेंजेस केलेले असतील तरी सुद्धा सेव्ह ऑल बटन वरती काय करायचं आहे क्लिक करायचं आहे. ओके, सो आता याच्यामध्ये काय झालेलं आहे तर आपला पर्टिक्युलर जो काही कोड आहे तर तो कोड लिहून याच्यामध्ये झालेला आहे. ओके, आता हा जो काही कोड आहे तो मी तुम्हाला शेअर करणार आहे, ज्या काही नोटपॅड फाइल्स आहेत. ओके, सो फॉर प्रॅक्टिकल 1 आय एम शेअरिंग दॅट पर्टिक्युलर फाइल्स विथ यू. Okay, after writing that particular files you just execute your program. So click on local Windows debugger button. Okay, so this is the debugger button here. Otherwise in debug you start debugging here. Okay, इथून तुम्ही debugging start करू शकता, तुमचं प्रोजेक्ट काय होईल याच्यामध्ये एक्झिक्यूट होईल. ओके, आता तुम्हाला स्क्रीनवरती या टाइपची एक एरर दिसेल. ओके, unexpected end of file while looking for precompiled header, did you forget to add include sdafx.h to your source. Okay, so for example इथे तुम्हाला दिसेल बघा sdafx.h, इथे बाय डिफॉल्ट ही फाईल काय आहे इन्क्लूड आहे आणि ती तुम्ही यूज केलेली आहे की नाही असं तो विचारतोय किंवा ती एरर येते. तर बाय डिफॉल्ट आपण ही फाईल इथे यूज केलेली नाहीये. सो वी जस्ट रिमूव्ह दॅट पर्टिक्युलर फाईल. ओके, तुम्ही ही फाईल रिमूव्ह करू शकता आणि जरी तुम्ही ती फाईल रिमूव्ह केली तरी तुम्हाला याच्यामध्ये सेटिंग करावं लागेल की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ही हेडर फाईल यूज केलेली नाहीये असं त्याच्यामध्ये आपल्याला मेन्शन करायचं आहे. ओके, सो फॉर सॉल्विंग दॅट पर्टिक्युलर एरर वी जस्ट गो इन द प्रोजेक्ट ऑप्शन. ओके, प्रोजेक्ट ऑप्शन वरती क्लिक करायचं आहे. सो वी जस्ट सेट दॅट पर्टिक्युलर ऑप्शन, that is we just not use that particular header file. Okay, so click on project, then click on the properties option, that is we given the name of the particular project as Windows Framework Practical, so it shows that particular properties by taking the name of the particular project. So click on project. So there are different options available here. Okay, so from that we just select C++. Okay, C++ वरती क्लिक करायचं आहे. देन देर इज ऑप्शन प्रीकम्पाइल्ड हेडर्स. ओके, प्रीकम्पाइल्ड हेडर्स असा ऑप्शन इथे अवेलेबल आहे. ओके, सो हियर इट शोज दॅट प्रीकम्पाइल्ड हेडर फाइल इज sdafx.h. ओके,
So for that, here the by default option is use. Okay, so just we change that particular option to not using precompiled headers. Okay, so the option is set to not using precompiled headers. Then click on apply and then click on OK. Okay, so then save that particular project. Okay, so the error is removed, and after that again start on debugging. Okay, so here the particular framework is created. Particular framework इथे create झालेला आहे for that by using Direct 3D in Visual Studio. Okay, so this is our practical first. Just click on debugging for local Windows debugger option here. Okay, so this is the output of our practical first. Okay, that means it just create the framework. Okay, after that in practical second and third we just create the objects in that particular framework. त्या framework मध्ये आपण ऑब्जेक्ट कसे क्रिएट करायचं आहे किंवा 3D ट्रायंगल कसा क्रिएट करायचा आहे हे आपल्याला प्रॅक्टिकल सेकंड मध्ये बघायचं आहे. ओके, सो दिस इज आवर प्रॅक्टिकल फर्स्ट. Okay, if any error related to this practical, then say me. Okay, thank you.